भार्गवो वैदर्भिः कबन्धी कात्यायनः ते हैजे ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषमाणाः येषः वै तत्सर्वं वक्ष्यतीति तेह समित्प्राणयो भगवन्तं विप्पलादमुपसन्ना तानसऋषिरुवाच भूयैव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यथ यथा कामं प्रश्नान् पृच्छत यदि विज्ञास्यामः सर्वं हवो वक्ष्याम इति कबन्धी कात्यायनोपेत्य पप्रच्छ भगवन् कुतो हवाय वा प्रजा प्रजायन्ते इति तस्मै सोवाच प्रजाकामो वै प्रजापतिः सतपस्तप्त्वा समिचरमुत्पादयते च प्राणं चेति यतो मे बहुधा प्रजाः करिष्यत इति आयुत्वा वै प्राणः रयिरेव चन्द्रमाः तैर्वा एतत्सर्वयन्मूर्तं च मूर्तं च तस्मान्मूर्तिरेव रयिः आदित्योदयं प्राचीन दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान् प्राणान् नश्मिषु सन्निधत्ते यद्दक्षिणात्प्रतीचिं यदुदीचिं यदधो यदूर्ध्वं यदन्तरादिशः तत्सर्वं प्रकाशयति तेन सर्वान् प्राणान् नश्मिषु सन्निधत्ते वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽग्निरुदयते तदेतदचाभ्योक्तम् विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं नारायणं ज्योतिरेकं तपन्तम् सहस्रश्विशतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानामुदेत्येष सूर्यः संवत्सरो वै प्रजापतिः तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च तदेह वै तदिष्टापूर्ते कृतमित्युपासते ते छन्दमसमेव लोकमभिजयन्ते छन्दमसाष्टे ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳು तस्मादेते ऋषया प्रजा कामाः दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते दक्षिणं एषः वै रयिः पितृयानः स्तोत्रेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मानमन्विष्य आदित्यमभिजयन्ते एतद्वै प्राणानामायतनम् एतदमृतम् अभयम् एतत्परायणम् तस्मान्न पुनरावर्तन्ते तेषः तदेशश्लोकः पंचपादं पितर साम तप हंगदा तप्पोतिया सामंतिया पंचपादं पितरं द्वादश पाठो ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಛಂದವಸ ಇದೆ पंचपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिवाहुः परे अर्धे पुरीषिणम् अथेमे अन्य उपरे विचक्षणम् सप्तचक्रे षडराहुरर्पितमिति मासो वै प्रजापतिः तस्य कृष्णपक्षे एव रयिः शुक्लः प्राणः शुक्लः प्राणः शुक्लेष्टं
कुर्वन्ति इतर इतरस्मिन् अहोरात्रो वै प्रजापतिः तस्याहरेव प्राणो रात्रिरेव रैः प्राणं वायते प्रस्कन्दन्ति दिवारत्या संयुज्यन्ते ब्रह्मचर्यमेव सत् रात्रोरत्या संयुज्यन्ते अन्नं वै प्रजापतिः ततो हवै तद्रेतः तस्मादिमाः प्रजा प्रजायन्त इति तज्जेह वै तत्प्रजापतिव्रतं चरन्ति उत्पादयन्ते तेषामेवैष ब्रह्मलोकः येषां तपो ब्रह्मचर्यं येषु सत्यं प्रतिष्ठितम् येषामसो विरजो ब्रह्मलोकः येषु जिह्ममृतं न मायाचेति नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो ऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वज्ञानघनप्रत्यगर्थो ब्रह्मीवाहमस्मि स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः श्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यपादसद्गुरुभ्यो नमः वन्दे तं सच्चिदानन्दं विधिवर्यं महामतिं वेदवेदान्तदारकं सद्गुरुं प्रणतोऽस्मि सदाहं सम्प्रदायज्ञं संयमीन्द्रं तथा सद्गुरुं सच्चिदानन्दं सदाचारं समाश्रये श्री सच्चिदानन्देन सरस्वती महासद्गुरुभ्यो नमः अथीहि भगवो ब्रह्म ಮಂತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನೆನ್ನೆ ಭಾಷ್ಯವುದು ಸುಕೇಶ ಚ ನಾಮತಃ ಭರದ್ವಾಜ ಅಪತ್ಯಂ ಭಾರದ್ವಾಜ ಸುಕೇಶ ಚ ನಾಮತಃ ಭರದ್ವಾಜಸ್ಯ ಅಪತ್ಯಂ ಭಾರದ್ವಾಜಃ ಸುಕೇಶ ಅಂತ ಕೇಶಾಹ ಬದಲ್ವಾ ಆಕಾರ ಅಂತ ಪುಲ್ಲಿಂಗನ ಅದು ವಿಷಪಾಹ ಆಗತ್ತೆ ಆಕಾರ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಸುಕೇಶ ಕೇಶಾಹ ಆಗುದು ಕೇಶಾಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಮಂತ್ರ ಹಂಗಿದೆ ಸುಕೇಶ ಚ ಅಲ್ಲ ಸುಕೇಶ ಛಂದ ಸುಕೇಶ ಅಂತ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಆಗಲ್ಲ ಶೋಭನಾ ಕೇಶ ಯಶಸ ಕೇಶಾಹ ಆಗಬೇಕು ಸುಕೇಶ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾರದ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಆಗಿದೆ ಮಾಲಾ ಆಗಲ್ಲ ಸುಕೇಶ ನಿಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ ಸುಕೇಶಾಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಸುಕೇಶಾಹ ಸುಕೇಶ ನಂಬುವನು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇದಿಲ್ಲ ಕೇಶಾಷ್ಟ ಸುಕೇಶನು ಅಂತ ಅವನ ಇದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸುಕೇಶನು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ತಲೆ ಕೂದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಂತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂದಲಿತ್ತು ಸುಕೇಶ ಅವನು ಭರದ್ವಾಜನ ಮಗನಾದನ್ನ ಅವನು ಭಾರದ್ವಾಜ ಕೇಶ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಹ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಒಡೆಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾನಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಕೇಶ ಕೇಶ ಅದು ಬೇರೆ ಜಿತಕೇಶ ಘನಕೇಶ ಭರದ್ವಾಜನ ಮಗನಾದ್ರಿಂದ ಅವನು ಭಾರದ್ವಾಜ ಸುಕೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರು ಶೈಬ್ಯಶ್ಚ ಶಿಬೇರಪತ್ಯಂ ಶೈಬ್ಯ ಸತ್ಯಕಾಮೋ ನಾಮದಃ ಶೈಬ್ಯಶ್ಚ ಶಿಬೇರಪತ್ಯಂ ಶೈಬ್ಯ ಸತ್ಯಕಾಮೋ ನಾಮದಃ ಶೈಬ್ಯ ಅಂತ ಏನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶಿಬಿಯ ಮಗನಾದ ಅವನು ಶೈಬ್ಯ ಶಿಬಿ ಅಂತ ಅವನ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಚಕ್ಕನ ನಮ್ಮ ಹಂಸ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಚಕ್ಕ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೈಬ್ಯ ಇದೆ ಶೈಬ್ಯಕ್ಕೆ ಚಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶೈಬ್ಯ ಶಿಬಿ ಶಿಬಿ ಅಂತ ಅವನ ಇದು ತಂದೆ ಹೆಸರು ಅವನ ಮಗನಾದ ಶೈಬ್ಯ ಸತ್ಯಕಾಮ ಕ್ಲೈಬ್ಯ ಭಾಷೆ ಗಮ ಪಾಠ ಇರೋದು ಶೈಬ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಕಾಮ ನಾಮತಃ ಹೆಸರಿನೇನ ಸತ್ಯಕಾಮ
ಸತ್ಯಕಾಮ ಸತ್ಯಾಹ ಕಾಮಾಹ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಯಾವನ ಬೈಕೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆಯೋ ಸತ್ಯಕಾಮ. ಹೆಸರಿಂದ ಏನೋ ಯಾರ ಮಗ ಶಿಬಿ ಮಗ ಅದರಿಂದ ಶೈಬ್ಯ. ಸೌರ್ಯಾಯಿನಿ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ಅಪತ್ಯಂ ಸೌರ್ಯ ತಸ್ಯ ಅಪತ್ಯಂ ಸೌರ್ಯಾಯಿನಿ ಛಾಂದಸಃ ಸೌರ್ಯಾಯಿನಿ ಸೌರ್ಯಾಯಿನಿ ಹೀಗಾಗಬೇಕಾಯ್ತು. ಸೂರ್ಯನ ಮಗನಾದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೂರ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಆದಿತ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯನ ಮನುಷ್ಯ ಋಷಿ ಹೆಸರು. ಅವನ ಮಗನ ಸೌರ್ಯ, ಅವನ ಮಗನ ಸೌರ್ಯಾಯಿನಿ ಸೌರ್ಯಾಯಿನಿ. ಅದನ್ನೇ ಶ್ರುತಿ ಸೌರ್ಯಾಯಿನಿ ದೀರ್ಘ ಮಾಡಿದೆ. ದೀರ್ಘ ಆಗೋಲ್ಲ, ಸೌರ್ಯಾಯಿನಿ ದೀರ್ಘ ಆಗಲ್ಲ, ಸೌರ್ಯಾಯಿನಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಶ್ರುತಿ ಸೌರ್ಯಾಯಿನಿ ಗಾರ್ಗ್ಯ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಬದ್ಧನ್ ಕರ್ಣೇಭಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕರ್ಣೇಭಿ ರೂಪ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ, ಕರ್ಣೈಹಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಶ್ರುತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರಯೋಗನ. ಇದು ಒಂದು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ದೌ ಅಂತಾರೆ, ನೀನು ದೌ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ದವ್ ಅನ್ಬೇಕೋ ಏನೋ ಅನ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಪಾನಿ ಪ್ರಯೋಗ ಬೇಕಾಷ್ಟು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದು ಛಾಂದಸ ಅಂತಾರೆ. ಸೌರ್ಯಾಯಿನಿ ಗಾರ್ಗ್ಯ ಗಾರ್ಗ್ಯ ಗರ್ಗಗೋತ್ರೋತ್ಪನ್ನ. ಗಾರ್ಗ್ಯ ಅಂತ ಯಾಕಿದ್ರೆ ಗರ್ಗ ಅಂತ ಗೋತ್ರ, ಆ ಗೋತ್ರ ಬಂದ ಗಾರ್ಗ್ಯ ಗಾರ್ಗ್ಯ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೌಸಲ್ಯಶ್ಚ ನಾಮತಃ, ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕೌಸಲ್ಯ ಕೌಸಲ್ಯ ಅಂತ. ನಾಮನತಃ ಮುಂದೆ ನಾಮ್ನಾನು ಒಂದೇ, ನಾಮ್ನಾ ಕೌಸಲ್ಯ ನಾಮತಃ ಕೌಸಲ್ಯ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅರ್ಥ. ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಿಮ್ ಹೆಸರೇನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಹಂ ತೇಜಸ್ವಿ ಅನ್ಬಾರ್ದಂತೆ. ಜನಾಹ ಮಾಂ ತೇಜಸ್ವಿ ಇತಿ ವದಂತಿ, ನಾಮ್ನಾ ಅಹಂ ತೇಜಸ್ವಿ ಅಂತ ಬೇಕು. ಏನ್ಬೇಕು? ನಾಮ್ನಾ ಅಹಂ ತೇಜಸ್ವಿ ಬೇಕು. ಅಹಂ ತೇಜಸ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು. ಅನುಭವ ನೀನ್ ತೇಜಸ್ವಿ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ. ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಾನು ತೇಜಸ್ವಿ ಅಂತ ಏನ್ ಬೇಕೇ ಹೊರತು ನೀನ್ ತೇಜಸ್ವಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನ, ತಪ್ಪದು. ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೀನು ಯಶಸ್ಸಲ್ಲ, ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಾನು ಯಶಸ್ಸು ಅಂತ ಅದೇನ್ ಬೇಕು. ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಯಶಸ್ಸಾಗ್ತೀಯ? ನೀನ್ ಯಶಸ್ಸ ಯಶಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ನಾಮ್ನ ಅಹಂ ಯಶಃ ಇದು ವದಂತಿ. ಹಂಗೆ ಕೌಶಲ್ಯಶ್ಚ ನಾಮದಿಂದ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಂತ. ಅವನು ಅಶ್ವರಸ್ಯ ಅಪತ್ಯಂ ಅಶ್ವಲಾಯನ. ಅಶ್ವನ ಮಗನಾದ ಆಶ್ವಲಾಯನ. ಅಶ್ವಲ ಅಂತ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು. ನನ್ನ ಇದು ಕೇಳಲ್ಲ ವಸುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಶ್ವಲಾಯನ ಋಗ್ವೇದದ ಸೂತ್ರಕಾರರ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ, ಅರಿಗೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರೇ ಬೇರೆ, ಇವರೇ ಬೇರೆ. ಆಶ್ವಲಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಶ್ವಲನ ಮಗನ ಆಶ್ವಲಾಯನ ಬೇರೆ. ಇವನು ಭಾರ್ಗವ ಭೃಗೋ ಗೋತ್ರಾಪತ್ಯಂ ಭಾರ್ಗವ ವೈದರ್ಭಿ ವಿದರ್ಭೇಶು ಭವ. ನಮ್ ಗೋತ್ರನೇ ಇದು, ಭಾರ್ಗವ ಗೋತ್ರ ನಮ್ದು. ಭೃಗೋ ಗೋತ್ರಾಪತ್ಯ, ಭೃಗುನ ಗೋತ್ರದ ಮಗನ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರ್ಗವ. ಭಾಷೆಗಳೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಗೋತ್ರಾಪತ್ಯ ಅಂತ. ಗೋತ್ರದಿಂದ ಬಂದ ಅದನ್ನ ಭಾರ್ಗವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಅವರು ವಿದರ್ಭ ದೇಶ ಹೇಳಿದ್ದವರು. ವಿದರ್ಭ ದೇಶ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ವಿದರ್ಭ. ವಿದರ್ಭ ದೇಶ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಹಾರ, ಮಗಧ ಬಿಗದ ಬಿಹಾರ, ಅದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ವಿದರ್ಭ. ಬಿಹಾರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿದರ್ಭ ದೇಶ. ಜರಾಸಂಧನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರ್ತದೆ ವಿದರ್ಭ ದೇಶ. ಇವತ್ತು ವಿದರ್ಭ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ವಿದರ್ಭ ದೇಶ ಅಂತ, ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಮಾಗಧ, ವಿದರ್ಭ, ಕೌಶಾಂಬಿ ಇತ್ಯಾದಿ ದೇಶಗಳು. ಕೌಶಾಂಬಿ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಹುಡುಕಿ ಅದೇ ಹೆಸರನ್ನೇ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಇಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಹೆಸರನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಅಂತ, ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಸ್ತಿನಾವತಿ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು. ಮೋದಿಗೆಲ್ಲ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕಾಗದ ಬರ್ಕೊಟ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಸರಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಸ್ತಿನಾವತಿ, ಇದು ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ, ಇದು ಕೋಸಲ ದೇಶ, ಇದು ವಿದರ್ಭ ದೇಶ, ಇದು ಮಗಧ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಹಾರ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಗಧ ದೇಶ ಇರ್ಬೇಕು. ಜರಾಸಂಧನ ದೇಶ ಅದು ಮಗಧ ದೇಶ. ಅದು RSS ನವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೇ ಇದನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಏನೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ. ಅಂಗವಂಗ ಕಲಿಂಗ ದೇಶಾದಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿದರ್ಭೇಶು ಭವ ಕಬಂಧಿ ನಾಮತಃ ಕತ್ಯಸ್ಯ ಅಪತ್ಯಂ ಕಾತ್ಯಾಯನಃ.
ವಿದ್ಯಮಾನ ಪ್ರಪಿತಾಮಹ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಯುವ ಪ್ರತ್ಯಯ ಯುವ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಲ್ಲ, ಯುವ ಸಂಜ್ಞೆ ಅಲ್ಲ. ಜೀವತಿ ವಂಶೇ ಯುವ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ಯಸ್ಯ ಆಗುವುದು ಕಮಂದಿ ನಾಮತಃ ಕತ್ಯಸ್ಯ ಅಪತ್ಯಂ ಕಾತ್ಯಸ್ಯ ಅಂತ ಇದೆ. ಕಬಂದಿ ನಮ್ದ ಕಾತ್ಯಸ್ಯ ಕಾತ್ಯಾಯನ ಕತ್ಯ ಮಗ ಕಾತ್ಯ ಕಾತ್ಯ ಮಗ ಕಾತ್ಯಾಯನ ಹೇಗೆ ಇದೆ. ಕತ್ಯಸ್ಯ ಅಪತ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಕಾತ್ಯಸ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕತ್ಯಸ್ಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ನಾ. ಓ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಕಾತ್ಯಸ್ಯ ಕಾತ್ಯಸ್ಯ ಅಪತ್ಯಂ ಕಾತ್ಯಾಯನ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕತ್ಯನ ಮಗ ಕಾತ್ಯ, ಕಾತ್ಯನ ಮಗ ಕಾತ್ಯಾಯನ. ವಿದ್ಯಮಾನ ಪ್ರಪಿತಾಮಹ ಯಶ ಸಹ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಮುತ್ತಜ್ಜ ಇರ್ತಾರೋ, ಮುತ್ತಜ್ಜ ಇದ್ದಾಗ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಆಯನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯುವ ಪ್ರತ್ಯಯ, ಯುವ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಉ ಬರುತ್ತೆ. ಯೋರ ಅನಾಕು ಅನ ಕಾತ್ಯಾಯನ, ಯೋರ್ ಅನಾಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇವಿಗೆ ಅನ ಅಮಗ ವಾಗೆ ನೊಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕ. ನುಲ್ಲಲ್ಲಿ ನುಲ್ ಪ್ರತ್ಯಯಮ್ಮ, ಆ ನುಲ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ವಾ ಇದೆ, ವಾಗ ಅಕ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಕರಣ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಶ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಕಾತ್ಯಾಯನ ವಿದ್ಯಮಾನ ಪ್ರಪಿತಾಮಹ ಯಸ್ಯ, ಯಾರಿಗೆ ಮುತ್ತಜ್ಜ ಇನ್ನು ಬದುಕಿರ್ತಾನೋ ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಯುವ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಂದು ಇದು ಕಾತ್ಯಾಯನ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಯುವ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯುವ ಪ್ರತ್ಯವೋ ಯುವ ಸಂಜ್ಞ. ದೇಹ ಏತೆ ಬ್ರಹ್ಮಪರಾಹ ಅಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರತ್ವೇನ ಗತಾಃ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬ್ರಹ್ಮಪರರು. ಬ್ರಹ್ಮಪರರನ್ನೇನೋ ಅಪರ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ, ಪ್ರಾಣ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ, ವೈಶ್ವಾನರ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ, ಈ ರೀತಿ ಅಪರ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಮಹಾ ಋಷಿಗಳು. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಮಹಾ ಘಟಾಂಘಟಿಗರು. ಆದಿತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಮನೋಬ್ರಹ್ಮ, ಆಕಾಶೋ ಬ್ರಹ್ಮ, ವೈಶ್ವಾನರ ಬ್ರಹ್ಮ, ಈ ರೀತಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಮಹಾ ಉಪಾಸಕರು. ಅಪರ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ತಂದುಕೊಂಡವರಾಗಿ ತದ ಅನುಷ್ಠಾನ ನಿಷ್ಠಾಶ್ಚ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾ. ಆ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲೇ ನೆಲೆ ನಿಂತವರಾಗಿದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಉಪಾಸಕರಾಗಿದ್ದು ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವೇದಾಂತ ಫಲಕಾರಿ ಆಗತ್ತೆ, ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವು ಉಪಾಸಕರಾಗದೇನೆ ಬರೀ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೋ, ಬರೀ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೋ, ಬರೀ ಇದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಆಗಲ್ಲ. ಏನಾಗತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಸತ್ಸಂಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ವಿಷಯ ಬೇರೆ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವೇ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅಪರ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಳುಗಿರ್ಬೇಕು. ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ ಮುಳುಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಉಂಟಾದಾಗ ಆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕಾದ ಕಾವಲಿಯೊಳಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚುಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣ ಕಾದಿರ್ಬೇಕು ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ. ಅವಾಗ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ರೆ ಟಕ್ಕರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ರೀಬೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೇಳಿ, ಮ್ಯೂಟ್ ತೆಗೀರಿ. ಬಿಡಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರ ಬಹುಪರಾಕರಿ. ಸಾರಿ ಮಾಡಿದೀರಾ. ನೀವೀಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಅದೊಂಥರ ಹೀರ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಗೆ. ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳೇ, ಹೆಂಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಇವಾಗ ಗಣಿತ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಬರೀ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಂದಾನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತಃಕರಣ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಃಕರಣ ಒಳ್ಳೆ ಸತ್ವಗಳನ್ನ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡುತ್ತದು. ಇದು ಹೋದ್ರೆ ತಾಕಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ರೀಬೌಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೀ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಒಂದೇನಾ, ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕೊನೆಯದು. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮುಂಚೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ದೇವತೋಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾಮಾದಿ ದೋಷವನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಕಾಮ, ರಾಗ, ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ, ಸುಳ್ಳು. ಉಪಾಸನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ ಜಪ ನಿಜ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ? ಉಪಾಸನೆ ಅಂತ ಇರೋದು. ಉಪಾಸನೆ ಬರೀ ಜಪ ಅಲ್ಲ. ಉಪಾಸನೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸ್ಯ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಏಕಾತ್ಮತೆಯಿಂದ ಹೊಂದಿ ಅದೇ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ. ರಾಮೋಪಾಸನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂದ್ರೆ ರಾಮನ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಆ ರಾಮನ ಅಹಮಿತಿ ಉಪಾಸನೆ,
ರಾಮನೇ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ನಾನು ಅನುಪಮ ಅನ್ನೋ ಈ ಭಾವನೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ರಾಮಸ್ವರೂಪರಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ರಾಮಸ್ವರೂಪರಾಗಿ ನೀವು ವೇದಾಂತವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜವಾದಂತ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪದ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ನಾವು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಬರಲ್ಲ, ಅದ್ ನಿಜ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಕ್ಯಾಸನ ಕಂಡ್ಕೊಳಕ್ ಒಂದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ. ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಈ ಯೋಗ್ಯತೆ ಕೊಡೋದು ಈ ಉಪಾಸನೆ. ಈ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವತಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗುವಷ್ಟು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಃಕರಣ. ಅಂತಃಕರಣ ಪ್ಯೂರ್ ಆದ್ರೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಈಗ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಂತಿರೋದು ಇದು ಅದು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನ್ ಸಾಕ್ಷಿ ತತ್ವದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದೇ ಅಲ್ವಾ? ಹಂಗೆ ಅಲ್ವಾ? ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷಕ ರಕ್ತಮಣಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆ ರೀತಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಅನುಭವದಲ್ಲೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಳುಗೋದು. ಅದು ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ. ಅದನ್ನು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂತಲೂ ಅಂತಾರೆ. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ 2 ತರಹ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಗುಣ ಸಾಕಾರವಾದ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಇನ್ನು ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಅನುಭವ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅದು ಕಷ್ಟ. ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಅನುಭವ ತಂದುಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಈ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ದೇವತಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಆ ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ನಾಟುತ್ತೆ, ಇದಾಗುತ್ತೆ. ನನ್ನಂತವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ಭಕ್ತಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಭಕ್ತಿನೇ ಸುಲಭ, ಜ್ಞಾನ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಸುಲಭ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರೇಮ ಬಂದ್ರೆ ಭಾವುಕತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಭಾವುಕತೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆ ಭಗವಂತ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಥತೆ ಬಂದು ಆ ದುಃಖದಿಂದ ಅಂತಃಕರಣದ ದೋಷವಾದ ಸುಟ್ಟು ಬರ್ನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಗುರುಗಳೇ, ಈಗ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಅಂತಾರಲ್ವಾ? ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ನಿಜ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ತತ್ವದಿಂದ ನೀನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ ಆ ತತ್ವದಿಂದ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇರು ನಿನ್ನ ನೀನೇ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಇದ್ದೋದೇ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮವೇ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೇಮ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ. ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ನೀವು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರೋ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಅದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಪ್ರೇಮ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ರೇಮ. ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಿದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯವಾದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆತ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಾದ್ರೆ ಅದು ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಪ್ರೇಮ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ ಗುರುಗಳೇ? ಆಸಕ್ತಿ ಅಲ್ಲೇನ ಪ್ರೇಮದ್ದೇ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ. ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮ, ವಸ್ತು ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮ, ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮ, ನನಗೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಬರೋದೆ ಅದು ಭಕ್ತಿ. ಅದನ್ನೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದು. ಅದು ವೃತ್ತಿ ಒಂದೇ, ಪ್ರೇಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಸಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಅದು ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೀಲ್ಡ್ ಅನಾತ್ಮ ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತು ಫೀಲ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಆಸೆ ಬಯಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಆಗೋದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಒಂದೇ. ಅದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನು ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆತ್ಮ ವಿಷಯಕವಾದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ತೀವ್ರವಾದ ಆತ್ಮ ವಿಷಯಕವಾದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗಲೇನೆ ಅವ್ನು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅಲ್ಲ, ನಮಗ್ ಒಂಥರ ಏನೋ ಒಂಥರ ನನಗೆ ಅನ್ಸೋದು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ನಮ್ದು ಅಂತ. ಒಬ್ರೊಬ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ದೇವ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಅಳೋದು ಹಿಂಗೊಂಥರ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರು. ಆ ತರದವ್ರಿಗೆ ಸಗುಣ ಭಕ್ತಿಲಿ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಸಗುಣ ಭಕ್ತಿಲಿ ಎಮೋಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ನಿರ್ಗುಣ ಭಕ್ತಿಲಿ ಎಮೋಷನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲ್ಲ. ನಿರ್ಗುಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಉಂಟಾಗ ಅಲ್ಲೇ ತಪ್ಪೇನು ಅದು. ಆ ಸಗುಣ ಸಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಭೇದ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ,
ರಾಮನ್ನೋ ಶಿವನ್ನೋ ಕೃಷ್ಣನ್ನೋ ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಆನಂದ ಸಂತೋಷ ಅವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಮೋಷನ್ ಅದು. ಆತರ ನನಗಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೊಂಥರ ಆತರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕಳ್ಳ ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಬರೋದೇ ಹೊರತು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ದೇವಿ ಇಷ್ಟಾನ, ರಾಮ ಇಷ್ಟಾನ, ಶಿವ ಇಷ್ಟಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ತನ ದಿನ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ದಿನ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ ದೋಷವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ನಿಮ್ ಗುಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ನಡೆದ್ರೆ ಅವನತ್ರ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ ನೆಂಟಿಷ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿನಾ ನಾವು ಅದರೊಡನೆ ಭಜನೆ ಮಾಡುದು, ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುದು, ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುದು, ಮಾತಾಡುದು, ಇದರಿಂದ ಪ್ರೇಮ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಪ್ರೇಮ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಮೀಡಿಯೇಟರ್. ಇದು ಪೂಜೆ ಮಾಡುದು, ಜಪ ಮಾಡುದು, ಭಕ್ತಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುದಲ್ಲ. ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಹೇಗೆ ನೀವು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ವಾ ಗುರುಗಳೇ? ಅದು ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗ ಬೇರೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ಅನುಭವ ತಿಳ್ಕೋದು. ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಅಂಥವ್ರೆ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಾವು ಏನನ್ನೋ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಲ. ತಪ್ಪುಳಿಕೆಯಿಂದ ನಾವಲ್ಲದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ, ನಾವು ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಜ್ಞಾನ. ಆ ಬಿಟ್ಕೊಳಕ್ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು. ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಭಕ್ತಿ ತಂದ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಭಕ್ತಿ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಂತಃಕರಣ ರೈಪ್ ಆಗತ್ತೆ, ಪಕ್ವ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂತಃಕರಣ ರೈಪ ಪಕ್ವ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಜ್ಞಾನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಗಡನ್ ಅಂತಲ್ಲ ತೆಲುಗಲ್ಲಿ. ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಗಡ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಊರ್ಕೊಳತ್ತೆ, ಇದಾಗತ್ತೆ, ಒಂದಾಗತ್ತೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದಾದವರೆ ಒಂದಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡದನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಟ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ. ಅದು ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಸಕ್ತಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಮೈನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ, ವಿವೇಕ, ಇದ ಗೌಣ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೈನು, ಪ್ರೇಮವೇ ಮೈನು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಅದೇ. ಇದು ಭಕ್ತಿ ಗೌಣ ಭಕ್ತಿ. ನಿಜವಾಗಿ ಆತ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಏನಿದೆ ಅದು ಉಪಾಸನಾ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಉಪಾಸನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತ್ರಿಪುಟಿ ಅನ್ನ ಆತ್ಮೀಯತ್ಯವೋಪಾಸಿತ ಇದೆ. ತತ್ಪರತೆಯಿಂದ ಆತ್ಮಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಉಪಾಸನೆ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ನಿರಂತರ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ. ಆ ನಿರಂತರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ, ಆಸಕ್ತಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ. ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಗುರುಗಳೇ? ನೀವಂತ ಇರೋದು ಭಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು, ದೇವ್ರನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಸಗುಣನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಹಂಗಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಇರಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಆಗಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಆಸಕ್ತಿ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಆಸಕ್ತಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೇ ಆಸಕ್ತಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆತ್ಮ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಅಂತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ನೀನು ಅಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಬೇರೆ, ಜ್ಞಾನ ಇದಲ್ಲ. ತೇ ಹೈತೆ ಬ್ರಹ್ಮಪರ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಪರ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದವರು. ಅಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರತ್ವೇರಗತ. ಅಪರ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಹೆಚ್ಚುವುದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ವಿದಾಯ. ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ತನ್ನಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾ. ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಅಹಮಸ್ಮಿ ಪ್ರಾಣ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯ ಸಂಗೈ ಆಸುರೇ ಪಾಪ್ಮಭಿ ಅದರ್ಶನೀಯ ವಿಶುದ್ಧ ರಾಗಾದಿ ಪಂಚಕಂಚ ಮದಾಶ್ರಯಾದ ಅಜ್ಞಾಧ್ಯಾತ್ಮರೂಪಂ ಆತ್ಮಾಚಾಹಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಆಂಗೀರ ಸತ್ವಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಪ್ರಾಣೋಪಾಸನೆ ಮಾಡೋರು ಆ ಪ್ರಾಣದ ಗುಣವನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಸಮಷ್ಟಿಯಾದ ಪ್ರಾಣನೇ ನಾನು ಜಗದಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಗಿಡಮರ ಬಳ್ಳಿಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಪಶುಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಅನ್ನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡು ನಾನೇ ಒಳಗಿದ್ಕೊಂಡು ಸಮಸ್ತ ಅನ್ನವೂ ನನ್ನದೇ ಅನ್ನವಾಗಿದೆ, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಪಾಪ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಲ್ಲ, ನನಗೆ ದೂರ ಅಂತ ಹೆಸರು, ನನಗೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಂತ ಹೆಸರು, ಉದ್ಗೀತ ಅಂತ ಹೆಸರು, ಅನೇಕ ಸಾಮ ಈ ಗುಣಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಣೋಪಾಸಕ. ಮಾಡ್ತಾ 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 ಅದೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಭ್ರಮರ ಕೀಟ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀರಾ?
ಭ್ರಮರ ಕೀಟ ನ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹುಳುವನ್ನ ಒಂದು ದುಂಬಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಗೂಳಿ ಇಟ್ಟು ಅದ್ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕೂಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ದಿನಾ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಜೆ ದಿನಕ್ಕೆ 5-6 ಸಲ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಒಳಗಿದ್ದ ಹುಳುವಿಗೆ ಆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ 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 ಅದೇ ನಾನು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಆ ದುಂಬೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹಾರೋಗುತ್ತೆ ಅದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಜನ್ಮಾಂತರ ನಾವು ಅನುಪಮ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಹೆಸರು, ಆ ಆಕಾರ, ಆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ನೀವು ಅನುಪಮವಾಗಿ ಆ ಆಕಾರದಾಗ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಂಟಿಯಾಗಿ ನೀವು ನನ್ನ ಸಮಷ್ಟಿ ಪ್ರಾಣ ಅಥವಾ ರಾಮ ಶಿವ ಅಂತ ಆ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಉರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಲ್ಪನಿಕವೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದದ್ದೇ, ಯಾವುದೂ ರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಶಿವ ಅನ್ನೋದು ರಾಮ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಅಲ್ಲ. ಫೈನಲ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ, ಆಕಾರವೂ ಇಲ್ಲ, ಗುಣವೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಿರ್ವಿಶೇಷವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಪರಮಾರ್ಥ. ಅದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅದು ಅನುಭವದಿಂದ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಭಾವನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅನುಭವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇರೆ. ಅದು ಭಾವನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅನುಭವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಭಾವನೆ ಇದೆ ಹೋದವನಿಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇದು ಬಂಜರ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸುಟ್ಟೋಗುತ್ತೋ ಅದು ಬರೋದು ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ, ದಂಡಾಗುತ್ತೆ. ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ವೇಷಮಾಣ ಚಿಂತದ್ಯನ್ ನಿತ್ಯಂ ವಿಜ್ಞೇಯಂ ಇತಿ ತತ್ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಯಥಾ ಕಾಮಂ ಇತಿ ಶ್ಯಾಮಃ ಇತ್ಯೇವಂ ತದನ್ವೇಷಣಂ ಕುರ್ವಂತಃ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಮಾಣ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ನಮಗೆ ಬೇಕು, ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ, ತಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಏನಿದೆ ಅಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಇದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತು. ಅದ್ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಪರಬ್ರಹ್ಮದ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಪರಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸಕರಿಗೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಂತೆ. ಇದೇ ಅದನ್ನ ಆಗೋ ಹೆಲ್ಪ್, ಅನುಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಂಸಾರದ ಅನಿತ್ಯತ್ವ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಸಂಸಾರದ ದುಃಖತ್ವ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ನಿತ್ಯವಾದದನ್ನು ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ತೀವ್ರ ಉತ್ಕಟ ಇಚ್ಛೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳು, ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಐಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜುಗುಪ್ಸೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ನಿತ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸರಗಳು ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂತ ಮಹಾತ್ಮರು ಅವನಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ತರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪರಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸಕರಿಗೆ. ಸಗುಣ ಎಲ್ಲಾ ರಾಮೋಪಾಸನೆ, ಶಿವೋಪಾಸನೆ, ದೇವಿ ಉಪಾಸನೆ ಏನನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ದೇವತೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಆ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಂತರು ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಗೋವಿಂದಾಳು ಬ್ರಹ್ಮಜಿ ಮಹಾರಾಜರಾಗ್ಲಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಾಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಹಾತ್ಮರಾಗಿರೋದು. ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ ಮಾಡಿಯೇ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋದವರೇ ಹೊರತು ಏಕ್ದಮ್ ಆ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹಾರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಅಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದವನು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಾರಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಎಟ್ಕೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಅದು ಎಟ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಮುಂಚೆ ಈ ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ ಉಪಾಸನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಪಕ್ವತೆ ತಂದ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಆ ಭಗವತಿ ದೇವಿ ಆಗ್ಬೋದು, ರಾಮಚಂದ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಶಿವ ಇರ್ಬೋದು, ನಾರಾಯಣ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನನ್ನೇ ಗುರುವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ನಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡು ನೀನು ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನ, ತತ್ವವನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನೇ ಶರಣಾಗತಿ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅವನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ, ಗುರುವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಆ ಉಪಾಸನೆ ಭಾವನೆ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇಮೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿ ಅದಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಈ ರೀತಿ ತೋರ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರಪಂಚ ತೋರ್ತಿರೋದು. ಆ ರೀತಿ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ರೀತಿ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಯಾವುದು ನಿತ್ಯವಾದ ಸತ್ಯವಾದ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಂಟೋ ಅದನ್ನು ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕು. ತತ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಥಾ ಕಾಮಂ ಅಂದ್ರೆ ಯಾದೃಶಃ ಕಾಮ ಯಶ, ನಮ್ಮ ಬಯಕೆಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಈ ತತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ. ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಡಿವೋಟ್ ಆಗೋದು. ಫುಲ್ ಡಿವೋಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇನ್ನು ತಿನ್ನೋದು, ಕುಡಿಯೋದು, ಮಲಗೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಾಕಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಶರೀರವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಲ್ಲ. ಟಿವಿ ನೋಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಸಂಗೀತ ಕೇಳಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲ್ಲ, ಬೀದಿ ತಿರುಗಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಆಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಲೌಕಿಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಆತ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲೇ ಪರವಾಗಿಲ್ಲೇ ಅವಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ
ಈ ಒಂದು ಸಗುಣೋಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಇದಾಗೋದು, ಅದು ಚಿತ್ತವಾಗೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಈ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಕೊಡುವಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಅವರು ಹೋಗು ಪರಮಾತ್ಮನ ಯಾರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಈ 6 ಜನ ಋಷಿಗಳು ಹೊರಟ್ರಂತೆ ಮನೆಯಿಂದ. ಹೋಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಅಧಿಗಮಾಯ ಏಷಃ ವೈ ತತ್ಸರ್ವಂ ವಕ್ಷ್ಯತಿ ಆಚಾರ್ಯಮುಪಜಗ್ಮುಃ. ಅದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೊರಟವರು. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಈ ಪಿಪ್ಪಲಾದ್ರು ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮಹಾತ್ಮರು, ಸರ್ವಜ್ಞ ಕಲ್ಪರು, ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡವರಾಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಈತನೇ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಏನೇನು ಸಂದೇಹ ಪಟ್ಕೊಂಡಿದೀವೋ, ನಮ್ಮ ಸಂಶಯ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡವರಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯನಾಡು ಪಿಪ್ಪಲನ್ನ ಬೆಳೆಸಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು, ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಈಗ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ಕಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ. ಫಿಸಿಕಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ ಹೋಗೋದು ತೀರ ಪ್ರಾಕೃತರು. ಅಂತ ಮಹಾತ್ಮರ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ತತ್ವ ವಿಚಾರ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚಾರ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಏನು ಸಾಧನೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋರಾಗ್ಬೇಕು. ಅದಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರ್ಬೇಕು. ನಂಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಕೊಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಜಪ ತಪ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎದ್ದೋಗು ಅಂತಾರೆ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು 3 ತಿಂಗಳ ಮಗುಗೆ ನಂಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಕೊಡು, ನಂಗೆ ಹಾಲು ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದ್ರೆ ಗಂಟೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಮಗುಗೆ, ಆ 3 ತಿಂಗಳ ಮಗುಗೆ ಹಾಲೇ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟ ಅತ್ಯಲ್ಪವಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ತಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸಾಧನೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಆ ಮಹಾತ್ಮರ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತು ಹೇಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ನಡೆನುಡಿ ಹೇಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಏನಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲನೂ ಅವ್ರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೀವಿ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. ನಮಗೇನೋ ಇವತ್ತೇ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಲ್ಗೇಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಂಬಾನಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇದಾಗ್ಬೋದು ಆಸೆ ಪಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಆಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬಿಲ್ಗೇಟ್ ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬಿಲ್ಗೇಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅರಿಯಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗ್ಬಿಡೋದಪ್ಪ. ಅಪೇಕ್ಷೆ ತಕ್ಕಂತ ಎಫರ್ಟು ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಯತ್ನ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಒಮ್ಮುಖ ಅವಾಗ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿ. ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ಏಕಾಗ್ರವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿನ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ವಾ ಗುರುಗಳೇ? ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೈಲಧಾರೆ ತರ ಒಂದೇ ಕಡಿವಡೆಯದ ಭಾವನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳ ಸ್ವಭಾವನೆ ಬದಲಾಗ್ತಾನೆ ಹೋಗೋದು. ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಏಕಾಗ್ರಗೊಳಿಸೋದು? ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರುತ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಹೋದ್ರೆ ತೈಲಧಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ತೈಲಧಾರೆ ಅಂತ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಾವು ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡ್ದೇನಿ, ಏನೇ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ದೇನಿ, ಏಕದಮ್ ಉಪಾಸನೆ ಹೋದ್ರೆ ತೈಲಧಾರೆ ಅಂತ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಭಾವನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ನಾವು LKG UKG ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾ ಇರೋದು PhD ಇದು. LKG UKG ಮಟ್ಟ ನಮ್ದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು PhD ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಟ್ಕೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಈ ತೈಲಧಾರದಂತೆ ನಿರಂತರವಾದ ದೇವತಾ ಭಾವನೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗಾದಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ನಮ್ಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಜಪ ಇರ್ಬೋದು, ಪಾರಾಯಣ ಇರ್ಬೋದು, ಪೂಜೆ ಇರ್ಬೋದು, ಏನನ್ನೇ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಷ್ಕಾಮ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ದ್ವಂದ್ವ ಪ್ರಹಾಣ ಪೂರ್ವಕ ಸಮತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತಿರ್ಬೇಕು. ನನಗೆ ಅಂತಃಕರತಕ್ಕಂಥ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡು, ಕಾಮದ ದ್ವೇಷವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡು, ನನಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಭಕ್ತಿ ಕೊಡು, ಪ್ರೇಮ ಕೊಡು ಕೇಳ್ತಾ ಅದು ಊರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ತೈಲಧಾರ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗಲೇ ತೈಲಧಾರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಇನ್ನು ಕೆಳಗಿಲಕ್ಕೆ ನಾವೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
ನಮ್ಗೆ ತೈಲಧಾರದಂತೆ ನಿರಂತರವಾದ ದೇವತಾ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನೋ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ, ನಾವು ಇನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಮಟ್ಟದವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಮಟ್ಟದ ಯಾವ್ದು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳ ಮಟ್ಟ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭ್ರಾಂತ. ನಮ್ಮ ಅಂತಸ್ತನ್ನು ಮುಂಚೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅಂತಸ್ತನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕಂತ ಸಾಧನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೈಗೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಬಿಲ್ಟಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ 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 ಆಮೇಲೆ ಇದಾಗ್ತೀವಿ. ಹೇಳಿ ಬಾ. ಅಯ್ಯೋ ಸಾರಿ ರವೀಂದ್ರ ಅವ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ಸಾರಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಸಗುಣದಿಂದ ನಿರ್ಗುಣ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಸಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಸಗುಣ ದೇವರಿಗೆ ನಿರ್ಗುಣ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಇಸ್ವಿ ಟೈಮು ಡೇಟ್ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಗುಣದ ತೀವ್ರತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸಗುಣದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಎಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಗ ಆಗತ್ತೆ, ಅದು ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತೆ, ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಗುಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದೇ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ನಿರ್ಗುಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಡೇಟ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ನಮ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಗುತ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಗುಣದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದು ಅದಾಗದೇ ನಿರ್ಗುಣ ಆಗೋಗುತ್ತಾ? ಆ ಸಗುಣ ದೇವತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ಗುಣ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಪೇಷಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಸಗುಣ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಆ ಸಗುಣ ದೇವತೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ನಂಗೆ ನಿರ್ಗುಣ ತತ್ವ, ಉಪನಿಷತ್ ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡು, ತಿಳಿಸ್ಕೊಡು ಅಂತ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಯಾವತ್ತೋ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೇಟ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ತೀವ್ರತೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ, ನಿಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತೆ, ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ಅದು ಮುಳುಗಿರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಆ ದೇವತೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಮಹಾತ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ನಿರ್ಗುಣ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರೋದದು, ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ವೇದ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿ 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 ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ತದಧಿಗಮಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಬಳಿಸಾರಿದರು. ಯಾರು? ಸುಕೇಶಾದಿ ಷಡ್ಋಷಿಗಳು. ಕಥಂ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಿಸಾರಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಸಮಿತ್ಪಾಣಯ ಸಮಿದ್ಭಾರಗೃಹೀತ ಹಸ್ತಾಸ್ಸಂತಃ ಭಗವಂತಂ ಪೂಜಾವಂತಂ ಪಿಪ್ಪಲಾದಂ ಆಚಾರ್ಯಂ ಉಪಸನ್ನಾಹ ಉಪಜಗ್ಮುಃ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಸುಕೇಶಾದಿ 6 ಋಷಿಗಳು ಸಮಿತ್ಪಾಣಿಗಳಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸಮಿತ್ತಿನಿಂದ ಭಾರವಾದ ಕೈಯುಳ್ಳವರಾಗಿ, ಕೈ ಪೂರ್ತಿ ಸಮಿತ್ ಹೋಗಿ ಅಂತ 2 ಕೈಯಿಂದ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡವರಾಗಿ ಸಮಿತ್ ಸಮೇತವಾಗಿ ಬಂದ್ರು. ಸಮಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಏನಕ್ಕೆ? ಸಮಿತ್ತನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಗ್ನಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ಮವನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಚಿತ, ಪ್ರಾರಬ್ಧ, ಆಗಾಮಿ ಏನೇನು ಕರ್ಮ ಇದೆ ಆ ಕರ್ಮ ಬಂಧನವನ್ನ ನೀವು ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್, ಗುರುತು. ನಾವು ಕರ್ಮದಿಂದ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಸಂಸಾರದಿಂದ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅವಿದ್ಯಾ ಕಾಮ ಕರ್ಮವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಟ್ಟಾಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಅವಿದ್ಯಾ ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಬಂಧನದಿಂದ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಈ ಸಮಿತಿನ ಹೇಗೆ ಅಗ್ನಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡತ್ತೋ ಈ ಅವಿದ್ಯಾ ಕಾಮ ಕರ್ಮವನ್ನ ತಾವು ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬೇಕು, ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಗುರುತಾಗಿ ಸಮಿತಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದ್ರು ಅವರು. ಯಾರತ್ರ ಬಂದು? ಭಗವಂತರು. ಭಗವಂತ ಅಂದೇನೋ? ಯಾವ ಷಡ್ಗುಣ? ಜ್ಞಾನ 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 ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ 2 ಇದು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜ್ಞಾನೈಶ್ವರ್ಯ 2 ಆಯ್ತು. ಇನ್ನ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ್ಯ ತೇಜು ಕ್ರಮ. ಜ್ಞಾನೈಶ್ವರ್ಯ ಬಲ ಶಕ್ತಿ ವೀರ್ಯ ತೇಜಸ್ಸು. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಅದಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಬಲ ವೀರ್ಯ ತೇಜೋವಿ. ಏನೋ? ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಬಲ ವೀರ್ಯ ತೇಜೋವಿ ಸದಾ. ಎಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ರೆ? ಭಗವಂತ 6ನೇ ಹೇಳಿದಪ್ಪ. ಭಗವಂತ 6ನೇ ಹೇಳ್ತಾರ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರಮ್ಮ? 3ನೇ ಹೇಳಿದಾರ. ಹೇಳಿ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಾರೆ.
ಏನಪ್ಪ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಗೆ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಭಾಷಿಕಾರ ಹೇಳ್ದ ಅಂತಮ್ಮ, ಭಾಷಿಕಾರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ದಾರಪ್ಪ, ಭಾಷಿಕಾರ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಹಂಗಾಡ್ಬೇಕು, ಹಂಗಾಡ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಗೀತಾ ಭಾಷೆ 6 ಭಾಷೆ ಭಾಗದಲ್ಲ ಇದೆಯೋ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, 2ನೇ ಪ್ಯಾರ ಏನೋ ಜ್ಞಾನ ಭಗವಾನ್ ಜ್ಞಾನಿ ಶರೀರ ಶಕ್ತಿ ಬಲ ವೀರ್ಯತೆ ಸದಾ ಸಂಪನ್ನ ವೈಷ್ಣವೀಂ ಸ್ವಾಂ ಮಾಯಾಂ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ವಶೀಕೃತ್ಯ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಗೀತಾ ಭಾಷೆದ 3ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಕಾಮೇಶ ಕ್ರೋಧೇಶ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಬರ್ತಾರೆ. ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಾನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಹೇಳು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ, ಏನಪ್ಪಾ ಶ್ಲೋಕ ಬರಲ್ವಾ? ಉತ್ಪತ್ತಿಂ ಪ್ರಳಯಂಚೈವ ಭೂತಾನಾಮಾಗತಿಂ ಗತಿಂ ವೇತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಮ ವಿದ್ಯಾಂಚ ಸವಾಚ್ಯೋ ಭಗವಾನಿತಿ ಒಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಸ್ಯ ಸಮಗ್ರಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಯಶಸ್ಸ ಶ್ರೇಯಃ ವೈರಾಗ್ಯಂಚ ಮೋಕ್ಷಂಚ ಷಣ್ಣಾಂ ಭಗೈತೀರಣ ಅಂತ 2 ಶ್ಲೋಕ ಬಿಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅದು? ಎಷ್ಟನೇ ಶ್ಲೋಕ? 35. ಅದು ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿರೋದು ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಕಾಮೇಶ ಅಲ್ಲಿ 6 ಗುಣ ಐಶ್ವರ್ಯಸ್ಯ ಸಮಗ್ರಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಯಶಸ್ಶ್ರಿಯ ವೈರಾಗ್ಯಂಚ ಮೋಕ್ಷಂಚ ಷಣ್ಣಾಂ ಭಗವತೀರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ಇಂಥವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಭಗವಂತರು ಇವರು ಪಿಪ್ಪಲಾದರು. ಯಾಕೆ ಹೇಳೋ? ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಪ್ಪಲಾದರು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಪಡ್ಕೊಂಡವರಾದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಆ ಗುಣ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮುಂಬತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂಬತ್ತಿಯಿಂದ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಮುಂಬತ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಇದು ದೀಪ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಬೆಳಕು ಇಷ್ಟ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಷಡ್ಗುಣೇಶ್ವರ ಸಂಪನ್ನವಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಪಾನುಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳಿದೆ. ಉಪಾಸಕರಿಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಉಪಾಸಕರು ಪವಾಡ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಉಪಾಸಕರು ಏನೇನೋ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ಮುಟ್ಟಾಳ್ತನ. ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡಲ್ಲ, ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದೇ ಜಗತ್ತೇ ಒಂದು ವಿಭೂತಿ ಆಗಿರುವಾಗ, ಇದೇ ಮಾಯಾ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿರುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದಿಂತ ಮಧ್ಯ ನನ್ ತೋರಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಪವಾಡಕ್ಕೆ ಈ ವಿಭೂತಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಡಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಉಪಾಸಕರಿಗೆ ಆಗತ್ತಂತೆ, ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಆಗಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಅದ ಕಡೆ ಇದಿಲ್ಲ, ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವರು ಅಖಂಡ ವಿಶ್ವವೇ ಮಾಯಾ ಕಲ್ಪಿತ ಅವಿದ್ಯಾ ಕಲ್ಪಿತ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ನಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಧ್ಯೆ ನಾನೇ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದು ಅಂತ ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮದನ್ನು ತೋರ್ಸೋಕೆ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಭೂತಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಭೂತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತರಾದ ಷಡ್ಗುಣೇಶ್ವರಿ ಸಂಪನ್ನರಾದ ಪಿಪ್ಪಲಾದರು ಅಂತ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪೂಜಾವಂತರು, ಪೂಜೆಗೆ ಅರ್ಹರಾದವರು. ಅಂತ ಪಿಪ್ಪಲಾದರೆಂಬ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನ ಉಪಸನ್ನಾಹಾನ ಉಪಜಗ್ಮು ಬಳಿ ಸಾರಿದರು. ಇವರೇ ನಮಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾದ ಗುರುಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ತೇಹತಮರ್ಚಯಂತಹ ತ್ವಂ ಹಿನಃ ಪಿತಾ ಯೋ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಅವಿದ್ಯಾಯಾಃ ಪಾರಂ ತಾರಯಸಿ ನಮಃ ಪರಮಋಷಿಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪರಮಋಷಿಭ್ಯಃ ಅಂತ. ಯಸ್ಯ ದೇವೇ ಪರಾಭಕ್ತಿ ಯಥಾ ದೇವೇ ತಸ್ಸೀತೆ ಕಥಿತ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶ್ಯಂತೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ಯಂತೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಕಾಶಂತೆ ಹೇಗೋ ಪ್ರಕಾಶ್ಯಂತೆ ಹೇಗೋ ಏತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ಯಂತೆ ಕರ್ಮಣಿ ಆಗತ್ತೆ, ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಏತೆ ಅರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶ್ಯಂತೆ ಬರಬೇಕು. ಏತಾನ್ ಪ್ರಕಾಶ ಇದೆ ಸೀತೆ ಆಗತ್ತೆ, ಕರ್ಮಣಿ ಆಗತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೂ ಇದೆಯಾ? ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತೀಯಲ್ಲ, ನೀನೇನು ಹೇಳ? ನನಗೆ
ಸಾಕಾ ಹೋಗಿದೆ. ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆಗಿಲ್ವಾ? ಆಯ್ತು. ತಾನ್ ಹಸರ್ಷಿರುವಾಚ ಭೂಯ ಏವ ತಪಸಾ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೇಣ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಸಂವತ್ಸರಂ ಸಂವತ್ಸ್ಯಥ ಯಥಾ ಕಾಮಂ ಪ್ರಶ್ನಾನ್ ಪೃಚ್ಛತ್ತ. ಯದಿ ವಿಜ್ಞಾಸ್ಯಾಮಃ ಸರ್ವಂ ಹವೋ ವಕ್ಷ್ಯಾಮ ಇತಿ. ಭೂಯ ಏವ ತಪಸಾ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೇಣ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಸಂವತ್ಸರಂ ಸಂವತ್ಸ್ಯಥ ಯಥಾ ಕಾಮಂ ಪ್ರಶ್ನಾನ್ ಪೃಚ್ಛತ ಯದಿ ವಿಜ್ಞಾಸ್ಯಾಮಃ ಸರ್ವಂ ಭವೋ ವಕ್ಷ್ಯಾಮ ಇತಿ. ತಾನ್ ಹ ಸಹ ಋಷಿಃ ಉವಾಚ ಭೂಯಃ ಏವ ತಪಸಾ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೇಣ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಸಂವತ್ಸರಂ ಸಂವತ್ಸ್ಯಥ ಯಥಾ ಕಾಮಂ ಪ್ರಶ್ನಾನ್ ಪೃಚ್ಛತ ಯದಿ ವಿಜ್ಞಾಸ್ಯಾಮಃ ಸರ್ವಂ ವಹ ವಕ್ಷ್ಯಾಮ. ತಾನ್ ಕಾನ್ ಶುಕೇಶಾದೀನ್ ಸಹ ಋಷಿ ಉವಾಚ. ಸಹ ಕಃ पिप्पलादः ऋषिः उवाच. किमिति उवाच? यदि भवन्तः सर्वे अपरब्रह्मनिष्ठाताः तथापि भूय एव. ಮೊದಲು ನೀವು ತಪಸ್ವಿಗಳೇ, ನೀವು ಅಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠರೇ, ಮಹಾ ಉಪಾಸಕರೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೂ ಈ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಭೂಯ ಹಾನೇನೋ ಮತ್ತೆ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ. ತಪಸ್ಸು ಅಂದ್ರೇನೋ ಇಂದ್ರಿಯ ಜಯ. ಇಂದ್ರಿಯ ಜಯದಿಂದಲೂ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೇನೋ ಭೋಗವರ್ಜನ. ಭೋಗವನ್ನು ಕೈ ಬಿಡೋದೇ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ. ಶ್ರದ್ಧೆ, ಆಸ್ತಿಕ್ಯ ಬುದ್ಧಿ. ಈ ಮೂರಿಂದ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೂರು: ತಪಸ್ಸು, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಶ್ರದ್ಧೆ. ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡ್ಕೊಂಡವರಾಗಿ ಸಂವತ್ಸರಂ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ರು. 1 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಸಂವತ್ಸಥ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಪ್ಪ. ಈ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಊಟ ತಿಂಡಿ ನಮ್ ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಏನೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಾಗನೂ ಇದೆ, ನೀವು ಇರಬಹುದು. 1 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಶ್ರದ್ಧಾ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ತಪಸ್ಸು ಮೂರನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 1 ವರ್ಷ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅದಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಗೋಡಂಬಿ, ಚಿಪ್ಸು, ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಅದು ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಹೇಳಿ ಪಾಠನ ನಾ ಜೂಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ತಲೆ ಒಳಗೆ. ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಕೋವಿಡ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಆಗ ಕೋವಿಡ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ಕೋವಿಡ್ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಕೋವಿಡ್ ಭ್ರಾಂತಿ. ಕೋವಿಡ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಕೋವಿಡ್ ಬರ್ದೇ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ, ಬರ್ರಿ ನಿಮ್ ಕೋವಿಡ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಹೆದರಿಕೆ. ಕೋವಿಡ್ ಬರ್ದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಕೋವಿಡ್ ಕೀಡ ಅದೆಲ್ಲ ಆಯೋದು ಇಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಕಲ್ಚರ್ ಚೀಫ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಚರ್ ಚೀಫ್ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಕಳ್ರು ಇವರು ಅಂತ. ನಮ್ದು ಆಗದೆ ಇರೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೆಪ 3 ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಒಂದೇ. ಹೋಗೋದು ಒಂದೇ ಇಲ್ವೋ, ಒಂದು ಹೋಗದೆ ಇರೋದು ತಪ್ಪು. ನೆಪ 108 ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಗದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಾರಣ 108 ಆದ್ರೆ ಹೋಗೋಕೆ ಒಂದೇ ಕಾರಣ. ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ. ಹಂಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅದು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು 3 ಕಾರಣ ಸಿಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ವೇದಾಂತಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಅಡ್ಡದಾರಿಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಹೋಗೋ ಮಾರ್ಗ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ, ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಪಸ್ಸು, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ 1 ಸಂವತ್ಸರ ಕಾಲ ನೀವು ವಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾದೃಶೋ ಕಾಮ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಯಥಾ ಕಾಮ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಬೈಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ವಿಚಾರ ಕೇಳಬೇಕು ಬೈಕೆ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ. ಯದಿ ವಿಜ್ಞಾಸ್ಯವ, ನಮಗದಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರು ಉದ್ದಟತನ ತೋರಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಔದ್ಧತ್ಯ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥಂ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನವಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಶಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ನಾನೆಲ್ಲ ಉತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ. ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ತಿಳಿಸೋಣಪ್ಪ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತೊಬ್ರು 9:15 9:20 ಒಬ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಾಯ್ತು, ಕೇಳ್ಬಹುದಾ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರು. ಕೇಳ್ರಪ್ಪ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂದೆ. ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದೇ ಕೇಳಬಹುದಾ ಬಿಡೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದೆ.
ಅದೇನೂ ಇಲ್ಲ. 29ನೇ ತಾರೀಕು ಒಬ್ರು ಮದುವೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ. ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ರು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು ದಶರಾತ್ರಿ ಜ್ಞಾತಿಗಳು. ಆಶೌಚ 10 ಅವ್ರು ಮದುವೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಮಾಡಬಾರ್ದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದೆ. ಆಶೌಚದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಡக்கூಡ್ದು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ನಾಂದಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಂತಂದೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರು. ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಮೂರ್ಲಿಯವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಆಶೋಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿನ್ನೇನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಇದು ಹೇಳಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಕೂಡ್ದು ಯಾವ್ದು ಮಾಡು ಅಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೊರತು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಕೊ. ಹಾಗೆ ಯದಿ ವಿಜ್ಞಾಸ್ಯಾಮ, ನೀವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀವಪ್ಪ. 1 ಸಂವತ್ಸರ ನೀವು ಸಂವತ್ಸರ ಕಾಲ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಿ ಅಂದ್ರು. ಸರ್ವಂ ಹವೋಕ್ಷಾಮ ಅಂದ್ರು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳೋಣ ಅಂದ್ರು. ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಯದಿ ವಿಜ್ಞಾಸ್ಯಾಮ ಅನ್ನೋದು ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕಲ್ಲ, ಸಂಶಯಕ್ಕಲ್ಲ, ಉದ್ಧಟತನ ಇರಬಾರದು. ಔದ್ಧತ್ಯ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥಂ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಭಾಷೆಗಳು. ಅನುದ್ಧತತ್ವ ಪ್ರದರ್ಶನಾರ್ಥ. ಅನುದ್ಧತತ್ವ ಉದ್ಧಟತನ. ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಕೇಳ, ನಂಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಕೋಣ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯದಿ ವಿಜ್ಞಾಸ್ಯಾಮ ಅಂತ ಪಿಪ್ಪಲಾದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಭಾಷ್ಯ ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಯ್ತು, ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದೆ. ನಾಳೆ ಓದೋಣ ಭಾಷ್ಯ. ಅನಂತರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಪರ್ಯಶಸ್ತ್ರಾಃ ಶ್ರೀರಂಗೈಃ ಸ್ತುಷ್ಟ್ವಾಗುಂ ಸಸ್ತನೂಭಿಃ ಯಜೇಮ ದೇವಹಿತಯ್ಯದಾಯುಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರೋ ವೃದ್ಧಶ್ರವಾಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ ಪೂಷಾ ವಿಶ್ವವೇದಾಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ದಧಾತು. ಆಯ್ತು. ಇದು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ?